नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतिर्मुखं करोति वाचालं ककुलं वेदैर्गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमुक्तद्रवसंयुतं पिबत भागवतं नरसमालय मूढो रसिका भूविभावुकाः ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं सत्यपुत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं ओं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ओं श्री परमात्मने नमः ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अहो এটা হলো দশম স্কন্ধ অধ্যায় 68। দুর্যোধনর কন্যা লক্ষ্মণাକୁ ଶାମ୍ବ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରୁ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ବାନ୍ଧିକି 6 ଜଣ ଦୁର୍ଯୋଧନ କର୍ଣ୍ଣ ସବୁ 6 ଜଣ ମିଶିକିରି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାନ୍ଧିକି ଆଣିକି ରଖିଲେ। ଭଗବାନ ସେ କଥା ଜାଣିବା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଉଗ୍ରସେନକୁ ଧରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧରି ବାହାରିଲେ। ତାକୁ ବଳରାମଜୀ ମନା କଲେ, କହିଲେ କିଛି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗହଳି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇକି ସବୁ କରିଦେବି। ଚାଲିକି ପାଇଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ प्रभु कहले जे महाराज उग्रसेन आदेश देते यथाशीघ्र आदेश पालन कर। गाँव भीतर बंधुता चला, तुम अन्याय कर 6 जन मिसिकी आमर शाम्बू को तुम बांधि पकईच, तार कौन से अन्याय नुहे, तुम्हें मैंने अन्याय कथा कर, तेणु यथाशीघ्र तार समाधान कर। कथा शुणा से प्रज्वलित हो अहंकारी बड़ बड़ अच्छी तेणु से मुझे तुम आम दयार तुम्हें राज्य पाई अछ, ना आम तो बहुत दिन आम राज्य मिसई दिखाई आम शक्ति सामर्थ्य कौन विश्व अर्जुन भाया रथी आम अच्छा महारथी एक कथा कहीकि आप तुम्हें मैंने जोता मुकुट मंडित राज शिर तुम्हें चढ़ुच, आम राज राज चूड़ामणि तुम्हें जोता भाया तुम्हें आसिक आम मुंडे चढ़ुच कहला फल बलराम क्रोध कले। कौन कले देखा अहु ऐश्वर्यवत्तान मत्तान इव मानिना असंबंधा गिरु रुक्षा कह सहित अनुशासिता। बलराम को छाड़िए सी कहते ओह कि प्रकार ऐश्वर्य मदर मैंने मत पागल हो प्रचुर टका पैसा भल मत भोग कर बलवान बल भी अच्छी ऐश्वर्य अच्छी, तेणु ये पागल हो मत्ता नांगिब मानिना अत्यंत अभिमानग्रस्त एवं पागल भाया ऐश्वर्य पागल हो असंबंधा गिरह जहाँ सहित कि संबंध थो अबाय प्रकार कथा कहुपे आम संबंध थिबा भितर मो प्रति ए प्रकार व्यवहार रुक्ष व्यवहार कठोर व्यवहार कले एवं कह सहित अनुशासिता जार शासन कर क्षमता अच्छी आमर बल प्रकार यथेष्टता हटेगा तेणु जार शासन कर क्षमता अच्छी सी एभलिया कथा सहब तो कहीं सहब आम बंधुबांधव संपर्क थे से संपर्क को तुच्छ कर अति कठोर कथा कहले ऐश्वर्य मत्तर पागल भाया अभिमान लोक अहंकारी लोक पागल हो जाए मुँह होगी एवं ऐश्वर्य मत्तर पागल एवं ये संबंध आम भर संबंध थी संबंध को चिंता न करी अत्यंत रुक्ष कथा कहले मु शासन कर दंड दबार क्षमता थी सहब किए निष्कौरवीं कृत्रिं करिष्याम्यतिमर्षित गृहीत्वा हलमृत्यु मुक्तस्थौ वहन दहनैव जगत त्रयम्। ये कथा चिंता कौन सा जर्जरित हो गए बलराम जी निष्कौरवीं कृतिं करिष्यामि आज बर्तमान अमर सीता असहिष्णु हो जाए बर्तमान पृथ्वीटा को कौरव विहीन करदेवी यही कथा चिंता करी हल को धरी
ତିନି ଜଗତକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ଭଳିଆ ରାଗିକି କ୍ରୋଧ କରିକି ଜଗତକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଭଳିଆ ରାଗ ପ୍ରକାଶ କରି ହଳ ଧଇଲେ ଆଉ। ଲାଙ୍ଗଳା ଗ୍ରେଣ ନଗରଂ ଉଦ୍ଭିଦାର୍ଯ୍ୟ ଗଜାଭୟଂ ବିଚକର୍ଷ ସ ଗଙ୍ଗାୟଂ ପ୍ରହରିଶ୍ଚନ୍ ଅମର୍ଷିତଃ। ବଳରାମ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହେଇଯାଇକିରି ଲଙ୍ଗଳ ମାରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜାଭୟଂ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଗଙ୍ଗାରେ ମିଶେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଟାଣିଲେ ଆଉ। ଲଙ୍ଗଳ ଲଗେଇକି ଭିଡ଼ିଲେ ଆଉ। ବିଚକର୍ଷ ସ ଗଙ୍ଗାୟଂ ପ୍ରହରିଶ୍ଚନ୍ ଅମର୍ଷିତଃ। ଜଳ ଯାନ ବିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣମ ଗଙ୍ଗାୟଂ ନଗରମ ପତତ୍। ଯେମିତି ଜଳ ଭିତରେ ଜଳ ଉପରେ ଯାଉଥିବା ଜଳଯାନ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଲେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭିଡ଼ିବ ବୋଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ଦୋରିକେ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଇଏ ହସ୍ତିନାପୁର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲଙ୍ଗଳ ପ୍ରହାରରେ କମ୍ପମାନ ହେଲା ଏବଂ ଭିଡ଼ିବା ଫଳରେ ନଗରମ ପତତ୍ ଘର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ଧ୍ୱଂସ ହେଇକି ସବୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ଆକୃଷ୍ୟମାନ ମାଲୁକ୍ୟ କୌରବା ଜାତ ସମ୍ଭ୍ରମା। କୌରବମାନେ ଦେଖିଲେ କି ଇଏ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଲା ଆସିକି ଲଙ୍ଗଳ ଟାଣୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଧରିକିରି ମିଶାଇ ଦେବେ ଗଙ୍ଗାରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତମେବ ଶରଣଂ ଜଗ୍ମୁଃ ସକୁଟୁମ୍ବାଗା ଜିଜୀବି ଶବଃ। ବଞ୍ଚିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସକୁଟୁମ୍ବ କୌରବମାନେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ଶରଣ ପଶିଲେ। ସଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ୍ୟ ସାମ୍ବଂ ପ୍ରାଞ୍ଜଳୟ ପ୍ରଭୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କନ୍ୟା ଏବଂ ଶାମ୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ହାତ ଯୋଡ଼ି ବଳରାମଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ରାମ ରାମ ଅଖିଳାଭାର ପ୍ରଭାବଂ ନ ବିଧାମତେ ମୂଢ଼ାନାଂ ନଃ କୁବୁଦ୍ଧିନାଂ କ୍ଷନ୍ତୁଂ ଅରହସି ଅତିକ୍ରମଂ। ହେ ରାମ, ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ବଳରାମଜୀ, ତୁମେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଆଧାର। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଜାଣିନଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ମୂଢ଼ ମୂର୍ଖ ଗୁଡ଼ାକ ନଃ କୁବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଆମେ କୁଚ୍ଛିତ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ମୂର୍ଖ। ତେଣୁ କ୍ଷନ୍ତୁଂ ଅରହସି ଅତିକ୍ରମଂ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ରୋହ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହି କ୍ଷମା ନ କରିଦିଅନ୍ତୁ କରିକି ତ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ହେବ କ'ଣ? ମୂଢ଼ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମୂର୍ଖ କୁବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ଅପ୍ୟୟାନାଂ ତୁଂ ଏକଃ ହେତୁ ନିରାଶ୍ରୟଃ ଲୋକାନ୍ କିଳନକାନ୍ ଈଶ କିଳତସ୍ତେ ବଦନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଅପ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ତୁମ ଏକଃ ହେତୁ ନିରାଶ୍ରୟ, ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ହେଉଛ ହେତୁ ମାନେ କାରଣ। କାରଣ ଏହି ଜଗତକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ରଖିବା ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଯୁଆଡ଼ୁ ମେଳ କଲେ ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁକୁ ଧରିଛନ୍ତି ମାନେ ଜଗତକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସମସ୍ତ ଜଗତ ବି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ରହିଛି। ଜଗତଟା ପ୍ରଭୁ ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ତୁମର ନିରାଶ୍ରୟ, ତୁମର କିଛି ଆଶ୍ରୟ ନାହିଁ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ। ସମସ୍ତେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ତୁମେ ଧରିକି ରଖିଛ। ଲୋକାନ୍ କିଳନକାନ୍ ଈଶ, ହି ପ୍ରଭୁ ମାଲିକ ପ୍ରଭୁ ନାଥ, ତୁମେ ଲୋକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଖେଳଣା ଆପଣଙ୍କର। କିଳତସ୍ତେ ବଦନ୍ତି, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶ କରିକିରି ଆପଣ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। ତ୍ୱମେବ ମୂର୍ଧ୍ନି ଇଦଂ ଅନନ୍ତ ଲୀଳୟା
भूमंडलम बिभर्षि सहस्रम वर्धन अन्ते च स्वात्मनि निरुद्ध विश्व शेषे अद्वितीय परिशिष्यमाण त्वमेव मूर्धनि इदं अनंत लीलया। हे अनंत भगवान आपण ही स्वयं अनंत एवं तुम्हें खेला भाया तुम सहस्र फणा गोटे निर्दिष्ट फणार निर्दिष्ट अंशर जगत चतुर्दश ब्रह्मांड रही भूमंडल बिभर्षि सहस्र बुद्धन ए सहस्र फणा विशिष्ट अनंत भगवान तुम गोटे फणारे निर्दिष्ट अंशरे समस्त जगत रही अंते जह स्वात्मनि निरुद्ध विश्व शेष को आपण ही जो संसार प्रलय हम आपण निज भितर संसार टाणी नहीं जाते एवं शेषे अद्वितीय परिशिष्यमाण आपण ही अवशिष्ट रही केवल जगत सब आपण भीतर पशि जाए आपण ही केवल एकमात्र आपण ही अवशिष्यते अवशिष्ट होकर रही अद्वितीय आ दुई नंबर वस्तु किसी नए उपस्थे अखिल शिक्षार्थम न द्वेषा न च मस्त बिभ्रत भगवान सत्व स्थिति पालन तत्पर उपहते अखिल शिक्षार्थम आपण जो क्रोध कर कथा कले ताहा केवल शिक्षा देवाई आम अहंकार वशतः असम्मान करूँ तेणु आम दंड पाइबा योग्य तेणु जगत को शिक्षा देवाई आपण कोप कर दोषकारक नुहे न द्वेषा आम सहित शत्रुता भाव आपंकर ना शत्रुता भाव ए प्रकार करने गले से नुहे आम अपराध करूँ तेणु अपराध को दंड देवा शिक्षा देवाई आपण कथा कर न माश्चरात असहिष्णु होकर शत्रु दृष्टि देखिकी आपण कथा करना शत्रु दृष्टि देखी आप समाधान बाट कर युद्ध करने सीधा पड़े आसते बलराम युद्ध करने समाधान करने कहले बंधु भीतर आम गंडगोल करवानी कि से गोलमाल कथा कहले जहाँफल एक प्रकार है तेणु सी ठीक कथा बुझीगले कहले ना आप कौन सी असहिष्णु होकर शत्रुता भाव रखिकी क्रोधरे कथा कर कथा आम कहीपरूनी केवल आमको शिक्षा देवाई कथा कले बिभ्रत भगवान सत्व आप सत्व गुण को आश्रय कर स्थिति पालन तत्पर संसार को पालन करने व्यक्ति आपण तेणु आपण ए प्रकार के क्रोध कर अनिष्ट कर प्रश्न नहीं यहाँ आमर अपराध थिला तेणु आमको शिक्षा देवाई प्रकार कले नमस्ते सर्वभूतात्मन सर्वशक्तिधराभ्यय विश्वकर्मा नमस्तेस्तु त्वां वयम शरणं गता पहले नमस्ते सर्वभूतात्मन आपण हेले सर्वभूत आत्मा स्वरूप सर्वभूत भीतर आत्मा स्वरूप आप सर्वशक्तिधर अव्यय आप समस्त शक्तिर आधार एवं आपंकर व्यय नहीं अर्थात परिवर्तन नहीं विश्वकर्मा नमस्तेस्तु आप विश्वकर्मा तेणु आपको नमस्कार वांग वयम शरण गता आम आप शरण पशिलु आमको उद्धार कर प्रभु एक कथा कौरव मैंने दौड़िकी आसिक कहले सांगे लक्ष्मण एवं शाम्बू को धरिकी आसिक श्री सुखवाच एवं प्रपन्ने ही संविघ्ने ही वैपमानाय नैयर बल प्रसादित सुप्रसन्न माँ भयिष्ठ नीति अभयम ददौ एवं प्रपन्न ही संविघ्न ही प्रकार अत्यंत उद्विग्न चित्तर आज सब प्रलय ध्वंस समस्त लोप हो ना अब बचे कौन तेणु समस्ते उद्विग्न चित्तर भयभीत हो थरुंट बेपमा थरी थरिकी कथा कहते बेपमानाय भय मृत्यु भय विभ्रांत हो थरुंट प्रकार अवस्था बलराम
खुशी ହେଇଗଲେ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ମା ଭୈଷ୍ଠ ଭୟ କରନି ଇତି ଅଭୟମ୍ ଦଦୁ ମୋଟେ ଭୟ କରନି ସବୁ ଠିକ୍ କର ଠିକ୍ ଠିକ୍ କିଛି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରି ମୋ କାମ ଆଉ ଭୟର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଭୟ କରୁନି ଦୁର୍ଯ୍योधन ମୋ ପାରିବରହମ୍ କୁଞ୍ଜରାନ୍ ଷଷ୍ଠୀହାୟରାନ୍ ହାୟନ ଦଦୌଚ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାନି ଅୟୁତାନି ଚୁରଙ୍ଗମାଙ୍ଗନେ ଦୁର୍ଯ୍योधନ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟାଦାନ କରିକି ଭେଟି ସ୍ୱରୂପରେ କୁଞ୍ଜରାନ୍ ଷଷ୍ଠୀହାୟନ परीक्षित दुर्योधन निज कन्या लक्ष्मण को बहुत स्नेह करते से यौतुक स्वरूप 1200 हाथी ददौच द्वादश शतानी अयुतानी तुरंगमान 1200 बलवान हाथी 10,000 घोड़ा सूर्य समान समूह 6,000 रथ और स्वर्णहार पिंधि 1000 दासी देले रथान 6,000 रथ रौपीणान सूर्यवर्चसा दासानां निष्कंठीनां सहस्रम दुहितृवत्सल कन्या को अत्यंत स्नेह करते दुर्योधन तेणु बर्तमान 1000 दासी देले स्वर्ण अलंकार भूषण करी प्रतिगृह तु तत्सर्व भगवान सात्वतर्षभ भगवान सप्ततांग पति जदुपति भगवान बलराम जी ये सबुड़िक उपढौकन वा भेटी ग्रहण करी ससुत सहस्रुष दिगर पुत्र एवं पुत्रवधू सहित प्रागात् सुहृद्भिः अभिनंदितः सुहृदुमान बंधुमान द्वारा अभिनंदित हो पुत्र एवं पुत्रवधू सांगे धरी फेरिले द्वारका को ततः प्रविष्ट सुपुरं हलायुध समेत्य बंधन अनुरक्त चेतसः सशंस सर्वं जदु पुंगवानां मध्ये सभायां कुरुषु शुचिस्थितं ततः प्रविष्ट सुपुरं हलायुध हल होचे आयुध जार हलायुध हलमुसल होचे आयुध हलधारी भगवान बलराम आसिक द्वारकापुर प्रवेश करगले समेत्य बंधुन सब निजर ज्ञाति माने ज्ञाति मैंने आसिक पहुँचीगले ये बंधु तो ज्ञाति निज लोक सब आसिक पहुँचले अनुरक्त चित्तसा समस्ते अनुराग चित्तरे जाइए समाधान करने समाधान करी पुओ बो को धरिक तेणु समस्त अनुराग बढ़िगला अनुराग चित्तर आसिक सब पहुँचीगले सशंस सर्वम जदुपुंगवानां से जहाँ जहाँ घटला हस्तिनापुर सब टिकी वर्णना कले मध्य सभाया पुरुष सुचेष्टित सभा मध्य उग्रसेन बसती राजसभा चलती सभा भर आसिक पहुँची कुरुषु सुचेष्टित कौरव मान समस्त कार्यकलाप टिके वर्णना कले अद्यापि च पुरं हेतत् सूचयत राम विक्रमं समुन्नतं दक्षिणतः गंगायां अनुदृश्यते गंगा रही उत्तर पटे तेणु दक्षिण पटटा लंगर टेका हेतु तार टिकी उच्च हो रही दक्षिण पट अद्यापि बर्तमान मध्य से हस्तिनापुर वा दिल्लीटा हेतत् सूचयन राम विक्रम बलराम को पराक्रम को सूचना सूचय दूसरी समुन्नत दक्षिणतः दक्षिण पार्श्व उच्च एवं गंगा आसती उत्तर पार्श्व ढालू हो रही गंगा भिड़ुले हस्तिनापुर को
ଏ କଥା ତେଣୁ ବଳରାମଙ୍କ ପରାକ୍ରମର ସୂଚନା ଦେଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀଟା ହେଉଛି ହସ୍ତିନାପୁର। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ସଂହିତାୟାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧେ ହସ୍ତିନାପୁର ବର୍ଷଣ ରୂପସଂକର୍ଷଣ ବିଜୟେ ନାମାଷ୍ଟଷଷ୍ଟିତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ତାପରେ 68 ଅଣସ୍ତୁରୀ 59ତମ ଅଧ୍ୟାୟ 63 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା। ପ୍ରତି ରାଣୀଙ୍କ ଅନ୍ତପୁରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୃହଚର୍ଯ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନାରଦଙ୍କର ବିସ୍ମୟ। ଗୃହଚର୍ଯ୍ୟା ଦର୍ଶନ ନାରଦ ସେଠୁ ଆସିବେ। 16,108 ରାଣୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ କେମିତି ଚାଲିଛି ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାରଦ ଦିନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଦ୍ୱାରକାକୁ। ଆଜି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଶ୍ରୀ ସୁଖବାଚ ସୁଖଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ ନରକମ୍ ନିହତ୍ୟ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ରଥୋଦ୍ବାହଂ ଉଞ୍ଚ ଯୋଷିତାଂ କୃଷ୍ଣେନ ଇକେନ ବହ୍ୱିନାଂ ତଦ୍ଦିଦୃକ୍ଷୁଷ୍ମ ନାରଦଃ। ଦିନକର କଥା ନାରଦ କ'ଣ କଲେ ନା ନରକମ୍ ନିହତଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ନାରଦ ଶୁଣି ପକେଇଲେ ନରକାସୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ। ତଥୋଦ୍ବାହଂ च ଯୋଷିତାଂ ସେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ 16,100 ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିଲା ରାଜକନ୍ୟା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣେନ ଇକେନ ବହ୍ୱିନା କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଆଣି ଜଣେ ମଣିଷ କେମିତି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ତାଙ୍କର କେମିତି ଚାଲିଛି ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିଦୃକ୍ଷୁ ଦେଖିବା ଇଚ୍ଛାରେ ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଲା। ଚିତ୍ରಂ ବତ ଏତତ୍ ଏକେନ ବପୁଷା ଯୁଗମତ ପୃଥକ୍ ଗୃହେଷୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠସାହସ୍ରଂ ସ୍ତ୍ରିୟ ଏକ ଉଦାବହତ ଚିତ୍ରଂ ବତ ଏତତ୍ ଏକେନ ବପୁଷା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏକ ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଗପତ ପୃଥକ୍ ଏକ ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଗୃହେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସାହସ୍ର 16,100 ହେଇଗଲେ। ଯଦିଓ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏକ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ 1,000 ହେଇଯିବି 16,000 ହେଇଯିବି ଚିନ୍ତା କଲେ 16,000 ହେଇଯିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ। ତେଣୁ ସେ 16,100 କୃଷ୍ଣ ଚଟାପଟ ହେଇଗଲେ। ହେଇକି ଗଲେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଚାଲିଛି। ନାରଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଇତ୍ୟୁଚ୍ଛୁକ ଦ୍ୱାରବତୀ ଦେବର୍ଷି ଦ୍ରଷ୍ଟୁମାଗମତ। କେମିତି କ'ଣ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ତ 1,108 ହେଇକିରି କେମିତି ସିଏ ସେଠି ସଂସାର କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା ଯାଇକିରି। ଆଜିକିରି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଦ୍ୱାରକାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପୁଷ୍ପିତୁ ପବନା ରାମ ଦ୍ୱିଜାଳି ଗୁଳନାଦିତାଂ। ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ଆଗ ପଶିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛମାନଙ୍କରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଫୁଲ ରହିଛି ଏବଂ ପୁଷ୍ପର ସୁବାସରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକରି ଭ୍ରମଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି। ଫୁଲ୍ଲେନ୍ଦୀ ବରାମ୍ଭୁଜ କହ୍ଲାର କୁମୁଦୂତ ପଡ଼ୈଃ ଛୁରିତେଷୁ ସରସ୍ସୁ ଶୁଚିଃ ପୂଜିତାଂ ହଂସସାରଥିଃ। ଫୁଲ୍ଲେନ୍ଦୀ ବର ଅମ୍ଭୁଜ ଇନ୍ଦିବର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଇନ୍ଦିବର ନୀଳ କଇଁ ନୀଳ ଇନ୍ଦିବର କଇଁ ଫୁଲ କଇଁ ଅମ୍ଭୁଜ ମାନେ ପଦ୍ମ କହ୍ଲାର କୁମୁଦ ଉତ୍ପଳ ଧଳା କଇଁ ନୀଳ କଇଁ ନାଲି କଇଁ ପଦ୍ମ ଏଇ ତ ସବୁ ଆଉ କ'ଣ କଇଁ ଗୁଡ଼ାକ ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ପୋଖରୀ ଭିତରେ। ଛୁରିତେଷୁ ସରସ୍ସୁଚୈଃ ପୋଖରୀରେ ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ରକ୍ତ କଇଁ ଧଳା କଇଁ ନୀଳ କଇଁ ପଦ୍ମ
ତୀର୍ଥ ଚାରିଟା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାର ସୁଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କୁଜିତା ମତ୍ସ୍ୟ ସାରସୀ ଏବଂ ହଂସ ସାରସ ମାନେ ସେ ପୋଖରୀରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପୋଖରୀର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଗଲା, ସ୍ଥଳଭାଗର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରାସାଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନବଭି ଜୁଷ୍ଟାଣି ସ୍ଫାଟିକରାଜତି ମହା ମରକତ ପ୍ରକ୍ଷୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନ ପରିଚ୍ଛଦି ପ୍ରାସାଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନବଭି ଜୁଷ୍ଟାଣି। ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ସ୍ଫଟିକମଣି ରୂପାରେ ନିର୍ମିତ 9 ଲକ୍ଷ ଭବନ ଥିଲା। ସ୍ଫଟିକ ମଣି ଏବଂ ରୂପାରେ ତିଆରି 9 ଲକ୍ଷ ଘର। ପ୍ରାସାଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ନବଭି ଲକ୍ଷ୍ମୀ 9 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାସାଦ। ପ୍ରାସାଦ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ପଡ଼ିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ରହିଲା ଭଳିଆ ଘର। ଏମିତି 9 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ରହିଲା ଭଳିଆ ଘର ଦ୍ୱାରକାରେ ଥିଲା। ତାହା ସ୍ଫଟିକ ଏବଂ ରଜତ ରୂପାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ମହା ମରକତ ପ୍ରକ୍ଷୀ ଓ ମହାବରଗତ ମଣିର ଜ୍ୟୋତିରେ ଝଲସୁଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ଭବନରେ ସୁନା ଓ ହୀରାର ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ମହାବରଗତ ପ୍ରକ୍ଷୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନ ପରିଚ୍ଛଦି ସୁନା ଏବଂ ରତ୍ନର ପରିଚ୍ଛଦ। ସୁନା ଏବଂ ରତ୍ନ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ହୀରା ଅତି ମାଣିକ୍ୟ ସୁନା ରୂପା ସବୁ ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥିଲା। ବିରକ୍ତ ରକ୍ଷ ପଥଚରା ପଣି ଶାଳା ସଭାଭି ରୁଚିରାଂଶୁରାଳୈ ସଂସିକ୍ତ ମାର୍ଗାଙ୍ଗଣ ବିଥି ଦେହଳି ପତତ ପତାକା ଧ୍ୱଜ ବାରିତା ତପାଣି ବିଭକ୍ତ ରକ୍ଷା ପଥ ଚତରା ପଣେଇ ନଗରର ରାଜପଥ ଗଳି ଛକ ତଥା ବଜାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା। ଶାଳା ସଭାବି ରୁଚିରାଣି ସୁରାଳୀ ଘୋଡ଼ାଶାଳା ପ୍ରଭୃତି ପଶୁମାନଙ୍କର ରହିବା ସ୍ଥାନ ସଭା ଭବନ ବିଭିନ୍ନ ଦେବ ମନ୍ଦିର ରହିଥିବାରୁ ନଗରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ରୁଚିରାଣି ସୁରାଳୀ ମଦଭାଟି ସୁର ମାନେ ଦେବତାଙ୍କର ଘର ମାନେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ସବୁ ଥିଲା। ଘୋଡ଼ାଶାଳ ଥିଲା, ହାତୀଶାଳ ଏହି ପ୍ରକାର ସବୁ ହେଇକିରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ସଂସିକ୍ତ ମାର୍ଗ ବାଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଓଳିଆ ଓଳି ହେଇ ସେଥିରେ ଛେରା ମାନେ ଚନ୍ଦନ ଅଗୁରୁ କସ୍ତୁରୀ ସବୁ ପଡ଼ିକିରି ଗୋଟା ହେଇକି ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ହେଇଥିଲା। ମାର୍ଗ ସୁବାସିତ ହେଇଥିଲା। ସଂସିକ୍ତ ମାର୍ଗାଙ୍ଗଣ ଅଗଣା ବିଥି ଦେହଳି ସବୁ ବାଟ ଘାଟ ଘରର ଅଗଣା ସବୁଆଡ଼ ଛେରା ପହଁରା ହେଇଥିଲା। ମାନେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଚନ୍ଦନ ଅଗୁରୁ କପଡ଼ ସବୁ ଭିଜା ଭିଜେଇକିରି କସ୍ତୁରୀ ଯାଇଫଳ ସବୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ହେଇଥିଲା। ଘଟା ହେଇ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶ୍ରିତ ହେଇକିରି
ମାନେ ଭରା ହେଇକି ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ହେଇଥିଲା ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଆଡ଼େ ସୁବାସିତ ହେଇକି ସୁବାସିତ ହେଉଥିଲା। ରାସ୍ତା ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ସବୁ ସୁବାସ। ପତାକା ଧ୍ୱଜ ବାରିତାତ ପତ୍ରମ୍, ବଡ଼ ପତାକା ଗୁଡ଼ିକର ମାଳ ଝୁଲୁଥାଏ ଏବଂ ଏତେ ପତାକା ଉଡ଼ୁଥାଏ ଯେ ତା ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଖରା ପଡ଼ୁନଥାଏ। ପତାକା ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ପତାକା ଲାଗିଥିଲା। ଯେଉଁ ପତାକା ଗୁଡ଼ାକ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଖରା ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱାରକାର ଶୋଭା ନାରଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତସ୍ୟାଂ ଅନ୍ତଃପୁରଂ ଶ୍ରୀମତ୍ ଅର୍ଚିତଂ ସର୍ବଧୀୟସ୍ନପି ହରେ ସ୍ୱକୌଶଳଂ ଯତ୍ର ତୁଷ୍ଟ୍ରାକାର୍ଚ୍ଛେନ ଦର୍ଶିତଂ। ଏଇଟା କିଏ ତିଆରି କରିଛି ନା ବିଶ୍ୱକର୍ମା। କିଏ? ତୁଷ୍ଟ୍ରାନନ୍ଦନ, ତୁଷ୍ଟ୍ରାଙ୍କ ପୁଅ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାରକାପୁର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଅନ୍ତଃପୁର ଥିଲା। ଶ୍ରୀମତ୍ ଅର୍ଚିତ ସର୍ବଧିଷ୍ଣବୀ, ସେସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିଜର ସମସ୍ତ କଳା କୌଶଳ, ସମସ୍ତ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଘଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ତଃପୁରର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ହରେ ସୁକୌଶଳଂ ଯତ୍ର, ତୁଷ୍ଟ୍ରାନନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସ୍ୱୟଂ ତାକୁ ନିଜର ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ। ଭଲ କି ତିଆରି ହେଇଛି। ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତଃପୁର ଦେଖିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଯେମିତି ଆଉ କୋଉଠି ନଥିଲା। ତତ୍ର ଷୋଡ଼ଶଭିଃ ସହ ସଦ୍ମସହସ୍ରୈଃ ସବଳଂକୃତଂ ବିବେଶୈକତମଂ ସୌରେଃ ପତ୍ନୀନାଂ ଭବनं ମହତ୍। ଏଠି ଷୋଡ଼ଶଭିଃ ସଦ୍ମସହସ୍ରୈଃ 16,108 ଦେଲାଣି। ତେଣୁ ଏଠି 16,000 ଲେଖା ହେଇଛି। 16,108 ଆଣିଥିଲେ। ତେଣୁ 16,108 ଘର ଥିଲା, ସବୁ ଅଳଙ୍କୃତ ହେଇଥିଲା। ମାନେ କାନ୍ଥବାଟ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଖଞ୍ଜା ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ବିବେଶୈକତମଂ ସୌରେଃ ପତ୍ନୀନା, ତ ଅସଂଖ୍ୟ ପତ୍ନୀ। ତେଣୁ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଘରେ। ବିଷ୍ଟବ୍ଧଂ ବିଦ୍ରୁମସ୍ତମ୍ଭୈଃ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଫଳକୂଟୋତ୍ତମୈଃ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମୟୈଃ କୁଜ୍ୟୈଃ ଜଗତ୍ୟା ସାହତ ତୃଷା। କହିଲେ ସେହି ନିବାସର ସ୍ତମ୍ଭ ସବୁ ପ୍ରବାଳରେ ବିଷ୍ଟବ୍ଧଂ ବିଦ୍ରୁମ ସ୍ତମ୍ଭୈଃ, ବିଦ୍ରୁମ ମାନେ ପୋହଳାର ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲା। ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଫଳକୂଟୋତ୍ତମୈଃ, ଏବଂ ମେଜିଆ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟରେ ମେଜିଆ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ାକ ବିଦ୍ରୁମରେ ପୋହଳା। ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମୟୀ କୁଜ୍ୟୈଃ, କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣିରେ ତିଆରି। ଜଗତ୍ୟାଗ ଚାହତ୍ୟ ଦିଶାଗା, ତେଣୁ ସେସବୁ ଝଲମଲ ଦିଶୁଥିଲା। ପୋହଳାର ସ୍ତମ୍ଭ, ଯେଉଁ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ମଣିରେ ଚଟାଣ, କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି, ଆଉ ସବୁ ଝଲକୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ବିତାନୈଃ ନିର୍ମିତୈଃ ତ୍ୱଷ୍ଟ୍ରା ମୁକ୍ତା ଦାମ ବିଲମ୍ବିଭୈଃ ଦାମ୍ତୈଃ ଆସନ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍କୈଃ
मणि उत्तम परिष्कृत आउर केमिति न वितानि निर्मिति तुष्टा तुष्टांकर नंदन विश्वकर्मा कौन कर विधान चांदुआ सब टणाई तादिरे मुक्तामाला लंबी दांति ही आसन पर्यंकी हाथी दांतर पलंग पलंकी ही मणि उत्तम परिष्कृति उत्कृष्ट मार्ग मणि मुक्ता खचित होता हाथी दांतर पलंग से पलंग मणि मुक्ता सब खंजा होता दासी निष्कंठी सुवासु विरणकृते कुंभी स कंचुकुष्णीश सुवस्त्र मणिकुंडली से भर दासदासी मान बहुमूल्य अलंकार पत्र सुंदर वेशभूषा होते दासी भी निष्कंठी भी सबू दासी मान स्वर्ण अलंकार सब दासी गड़ा सर्वांग उत्तम वस्त्र परिधान करते सुवासु अलंकृतम उत्तम वस्त्र परिष्कार परिच्छन्न भल दामिका वस्त्र परिधान करते अलंकार मंडित होते किए चाकरणी मैंने कुंभी चाकर पिला स कंचुकुष्णीश एवं पगड़ी बांधी जामा जोड़ हुई कंचुकुष्णीश सुंदर पगड़ी सुवस्त्र मणिकुंडली उत्तम वस्त्र परिधान करी मुंडे उत्तम वस्त्र जामा पगड़ी बांधिकी कान कुंडल ये प्रकार चाकर मैंने प्रकार वेशभूषा होते रत्न प्रदीप निकर द्युति निरस्त ध्वांतन विचित्र बलभीषु शिखंडिनुंग नृत्यंती जत्र विहिता गुरुधूपमक्षी निर्जान्तमीक्ष घनबुद्धय उन्नतंतः कौन है रत्न प्रदीप निकर द्युति निरस्त भांत और रत्न प्रदीप तेल की घी दीप जड़ून ये रत्न गुड़ा जो रत्न ज्योति बाहर अधार दूर कर रत्न ज्योति द्वारा अंधार दूर होता से रत्न गुड़ाक दीप आकार विचित्र बल्लभीषु शिखंडिन एवं बल्लभी अगुर धूप जलुवा सुगंध धूआं झरकाट दे बाहर आसला से धूआं देखी घर चाल बसी मयूर मैंने शिखंडिन विचित्र बल्लभीषु घर छातर बसी मयूर मैंने बर्तमान अगुर धूआं घर भर झरका दी बाहर से धूआं एत बहल हो बाहर मेघभ्रम सृष्टि करफल मयूर मैंने छात उपर बसी मेघ आसीगला बोली चिंता करी कौन कर उन्नदंत निर्जात वीक्ष से शब्द करके नाटक करती मेघ देखिले तेणु ये धूआं गुड़ाक अगुर धूप धूआं झरका दी बाहर मयूर वाले छात उपर बसी शब्द करके नाटक कर तस्मिन् समान गुणरूप वयस्सु वेश दासी सहस्र जुतयानुसवं गृहिण्या
विप्रो ददर्श चमर व्यजनेन रुक्म दंडेन सात्वतपतिं परिविजयन्त्याः तस्मिन् समान गुण रूप बयस समान गुण समान रूप बयस मध्य समान एक प्रकार अनेक युवती जो मैंने उत्तम वेश होती दासी सब सहस्र सहस्र संख्यक दासी जुतया नुसवं गृहिण्या स्वामिनी रुक्मिणी सहित बसुँच हजार हजार दासी अच्छा विप्रू ददर्श समान रूप गुण बयस वेशभूषा अलंकार मंडित सहस्र दासी विप्रह ददर्श चमर व्यजन रुक्म दंडेन रुक्म सुनार दंड एक प्रकार चामर पड़ुची स्वयं रुक्मिणी भगवान को ऊपर सुना बेल्ट लगे पकाउछन्ति रुक्म दंडेन सात्वतपति परिविजयन्त्या रुक्मिणी भलिया रूप गुण बयस युवती हजार 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 संख्यक युवती वेशभूषा आई दासी आकार असती किंतु रुक्मिणी निजे प्रभुंर सुना बेल्ट लगी चामर धरिकी प्रभु को विंचुंट दासी थे दासी को सेवा करने सुजोग दि जाऊँगी तम सन्निरीक्ष भगवान सहसोत्थित श्री पर्यंकत सकल धर्म भृतानि वरिष्ठ आदम्य पादुर्गुणं शिरसा किरीटं जुष्टेन सांजलि रागी विश्वदासन स्वेगे तम सन्निरीक्ष भगवान सहसा उत्थित नारद को देखिदेले प्रभु बस रुक्मिणी सहित खट सेज उपर से विचुंट नारद को देखीदेला भगवान संगे संगे हट धड़ कि उठी पड़े श्री पर्यंकत सकल धर्म हृदय वरिष्ठ समस्त धर्म ज्ञान थी मूर्तियान धर्म भगवान कृष्ण रुक्मिणी सहित खटरे विराजमान करते सी चामर सेवा करते रुक्मिणी ये प्रकार अवस्था नारद को देखी सागे से धड़ कि उठी पड़े आनंद पाद जोड़न से रसा किरीट रुष्टेन मुंडे किरीट लगी राजमुकुट से मुकुट सहित मुकुट थी भगवान कृष्ण नारद चरणारविंद प्रणाम कले पाद छुई कि नहीं विभ्रत सांजलि सांजलि ही अविविश दासन स्वे डाकियाणी निज आसन बसई स्वे आसने प्रणाम कले अंजलि हाथ जोड़िकी निज आसन बसई तस्या वनिज्य चरण तदप सुमूर्धना बिभ्रत जगत गुरु तरूपी सतानु पतिरहि ब्रह्मण्य देव इति जद गुणनाम युतम तस्यैव जात चरण शौच मशेष तीर्थं तस्या वनिज्य चरण तदप सुमूर्ध्या अवनेजन माने पाद धोईदेले नारद बसैले पानी आनिकी पाद को धोईदेले घर भर केमती गोटे पात्र आनिकी धोईकी गोड़ धोईदेले तदप सुमूर्धा से पानी नहीं मुंडे लगेले बिभ्रत जगत गुरुतरूपी शतानुपति रही जो प्रभु सज्जन मान पति के स्वामी मालिक
ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତ ମାଲିକ ଜଗତ ଗୁରୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନାରଦଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ସେ ପାଦ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଳିଲେ। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବ ଇତି ଯଦ ଗୁଣ ନାମ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେବତା। ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦ ଗୁଣ ନାମ ଯୁକ୍ତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବ କହିଦେଲେ ସେ ଦୁଇଟା ଆସୁଛି। ତାଙ୍କର ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବତା ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ତସ୍ୟୈବ ଯତ୍ ଚରଣ ଶୌଚ ମଶେଷ ତୀର୍ଥମ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମର ଧୌତ ଜଳ ହେଉଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ। ସେ ପ୍ରଭୁ ନାରଦଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ପଦବୀକି ସାର୍ଥକ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। ଜଗତଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇକିରି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳିଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ନିଜ ଆସନରେ ବସେଇଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଧୌତ ଜଳ ତୀର୍ଥ ସେ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ କଲେ। ସମ୍ପୂଜ୍ୟ ଦେବ ଋଷି ବର୍ଜ୍ୟଙ୍ଗ ଋଷି ପୁରାଣ ନାରାୟଣ ନରସକୋ ବିଧିନୋଦିତେନ ବାନ୍ୟାଭିଭାଷ୍ୟ ମିତୟାମୃତମିଷ୍ଟୟାତଂ ପ୍ରାହ ପ୍ରଭୁ ଭଗବତେ କରବାମ ହେଇକିଙ୍ଗି। ତାପରେ ସମ୍ପୂଜ୍ୟ ଦେବ ଋଷି ବର୍ଜ୍ୟମ ଦେବର୍ଷି ବର୍ଜନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଦେବର୍ଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଦେବର୍ଷି ଆଉ କେତେ ଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାରଦ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବର୍ଷି। ତାଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କଲେ ଋଷି ପୁରାଣ ଋଷି। ସେ ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ନାରଦଙ୍କୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଯିଏ ଋଷିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ନାରାୟଣ ନରସଖ ବିଧିନୋଦିତେନ ବିଧିବିଧାନ ସହକାରେ ନରସଖ ନର ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସଖା ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ନାରଦଙ୍କୁ ବିଧିବତ ପୂଜା କଲେ। ସତ୍କାର କଲେ ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ ଆସନରେ ବସେଇଲେ ଜଳଖିଆ ଦେଲେ ଏମିତି ସବୁ ଆଉ। ବାନ୍ୟାଙ୍ଗା ଭିଭାଷ୍ୟ ମିତୟା ଅମୃତ ବିଷ୍ଟୟା ତମୁ ଏବଂ ସତେ ଯେମିତି ଅମୃତମୟ ବାଣୀ ମିତୟା ସୀମିତ ବଚନ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକି ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମିତନ୍ତ ସାରଞ୍ଚ ଚୋହିବା ଗୀତା ସାର କଥା ଥିବ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ହେଇଥିବ। ଇଏ ହେଲା ବାକ୍ପଟୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର କହିଲେ ପ୍ରାହ ପ୍ରଭୁ ଭଗବତେ କରବାମ କିନ୍ତେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ନାରଦଜୀ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବେ? କୁଆଡ଼େ ଆସିଗଲେ କ'ଣ ସେବା କରିବି କହ। ନାରଦ ଉବାଚ ନୈବାଦ ଭୂତମ ତୋଇ ବିଭୋକ୍ଷିଳ ଲୋକନାଥେ ମୈତ୍ରୀ ଜନେଷୁ ସକଳେଷୁ ଦମ ଖଳା ନାହିଁ ନିଶ୍ରେୟସାୟ ହି ଜଗତ ସ୍ଥିତିରକ୍ଷଣାଭ୍ୟାଂ ସ୍ୱୈରାବତାର ଉରୁଗାୟ ବିଦାମ ସୁଅଷ୍ଟୁ। ନାରଦ ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନ ଏବ ଅଦ୍ଭୁତଂ ତ୍ୱୟି ଆପଣଙ୍କଠାରେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଅଖିଳ ଲୋକନାଥେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ୱାମୀ ବା ମାଲିକ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କ'ଣ? ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ସବୁ କରି ପକାଇବେ। ମୈତ୍ରୀ ଜନେଷୁ ସକଳେଷୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ମିତ୍ରତା ଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ଦମଃ ଖଳା ନାହିଁ। ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ
ଖଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଖଳମାନେ ଯେହେତୁ ଦେବତା ଗୋବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦମନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। କିଏ କ'ଣ କରିବ? ନିଶ୍ରେୟସାୟ ହି ଜଗତ ସ୍ଥିତି ରକ୍ଷଣାଭ୍ୟାଣୀ। ଆପଣ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶର କାରଣ ସ୍ୱୈରାବତାର ଉରୁଗାୟ ବିଦାମ ସୃଷ୍ଟୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ଉପରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଗୋବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ଉପରେ ବିପଦ ଆସେ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଅବତାର ନେଇ ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ରକ୍ଷଣ, ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶର କାରଣ ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ଅବତାର ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଦୃଷ୍ଟମ୍ ତବାଙ୍ଗି ଯୁଗଳଂ ଜନତାପବର୍ଗଂ ବ୍ରହ୍ମାଦିବିଙ୍ଗର ବିଚିନ୍ତ୍ୟମଗାଧ ବୁଦ୍ଧିଃ ସଂସାରକୂପପତିତୋତ୍ତରଣାବଲମ୍ବଂ ଧ୍ୟାୟନ୍ ଚରାମି ଅନୁଗୃହାଣ ଯଥା ଶ୍ରୁତି ସ୍ୟାତ୍। ନାରଦ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? ଦୃଷ୍ଟମ୍ ତବାଙ୍ଗି ଯୁଗଳଂ ଜନତାପବର୍ଗଂ। ଅହୋଭାଗ୍ୟ ମୋର। ଆଜି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଯୁଗଳର ଦର୍ଶନ ମୋର ହେଇଗଲା। ସେ ପାଦ ଯୁଗଳର କାମ କ'ଣ କିରେ ନା ଜନତାପବର୍ଗମ୍, ସମସ୍ତ ଜନତାମାନଙ୍କର ଅପବର୍ଗ ମାନେ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ମୋର ହେଇଗଲା। ମୋର ଅହୋଭାଗ୍ୟ। କ'ଣ କମ୍ ଭାଗ୍ୟର କଥା? ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅପବର୍ଗ ମାନେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପାଦପଦ୍ମକୁ ଦେଖି ପକେଇଲି। ବ୍ରହ୍ମାଦିବି ହୃଦି ବିଚିନ୍ତ୍ୟ ମଗାଧ ବୁଦ୍ଧି। ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଭୃତି, ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଶଙ୍କର ପ୍ରଭୃତି ଦେବତାମାନେ ଯେଉଁ ପାଦପଦ୍ମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ହୃଦୟରେ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ସାଧନା ତପସ୍ୟା। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ହୃଦୟରେ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଖାଲି ପାଦ ଯୋଡ଼ିକ ନାହିଁ ମ, ପାଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି କେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ରୂପକୁ ସବୁଟା ଗୁରୁ ପାଦକୁ ବନ୍ଦନା କରାଗଲା। ଗୁରୁ ପାଦ ହେଲେ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ କୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ବୁଝେଇବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଶଙ୍କର ପ୍ରଭୃତି ଦେବତା, ଇଏ ତ ପ୍ରଧାନ ଦେବତା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ, ଆଉ କିଏ ଦେବତା? ଇନ୍ଦ୍ର ଫିନ୍ଦ୍ର କିଛି ଜଣା ନୁହଁ। ତେବେ ଏ ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ର ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରି? ସେ ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମଦ। ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସଂସାରକୁ ଉପପତିତୋତ୍ତରଣାବଲମ୍ବଂ। ସେଇ ପାଦପଦ୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସଂସାର ରୂପକୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା, ସଂସାରଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର କୂପରେ ବା ସେଇ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସଢ଼ୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଗଲେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ କଥାମୃତ ରସ ଶ୍ରବଣ କରି ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଇଏ ଏକମାତ୍ର ଔଷଧ, ଆଉ 2 ନମ୍ବର ପାଠ ନାହିଁ ରେ ବାପା। ଧ୍ୟାୟନ୍ ଚରାମି ଅନୁଗୃହାଣ ଯଥା ଶ୍ରୁତି ସ୍ୟାତ୍। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦିଅ, ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିକିରି ସେ ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ବୁଲୁଥାଏ। କେମିତି କ'ଣ କି ସେ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ନା ଯେଉଁ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଜି ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଭୃତି ଦେବତାମାନେ ଯେଉଁ ଚରଣାରବିନ୍ଦକୁ ନିଜର ହୃଦୟରେ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ସଂସାର ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର କୂପ ଭିତରେ ପଡ଼ି ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଦନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇକରି ଭୟଙ୍କର
ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଗତି କରି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଥିବା ଜୀବର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ। ଏହି ପ୍ରକାର ପାଦପଦ୍ମକୁ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା କେମିତି ସ୍ମରଣ କରିବି, ଏତିକି ଅନୁଗ୍ରହ କର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁନ୍ଦର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରଦ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତତ୍ତ୍ୱ ଅନ୍ୟ ଆବିଶତ ଗେହମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଘରେ ନାରଦ ପଶିଥିଲେ, ରୁକ୍ମିଣୀ ଥିଲେ। ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍କୃତ ହେଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଚାଲିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ପଶିଲେ, ତତ୍ତ୍ୱ ଅନ୍ୟ ଆବିଶତ ଗେହମ୍ କୃଷ୍ଣ ପତ୍ନ୍ୟାଙ୍ଗା ସ ନାରଦ। ଦେଖିଲେ ସେଠି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ତ ଯେଉଁଠି ତ 16,108 ଆଉ ସବୁ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ନୁହଁ, ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଘର। ଘର ଭିତରେ ସେ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ। ଏକଥା ନାରଦ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ନମ୍ବର ଘରେ ପଶିକି ଦେଖିଲେ ନାରଦ, ଯୋଗେଶ୍ୱରେଶ୍ୱର ଶ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୋଗମାୟାଗା ବିବିଶ୍ୱୟାଗା। ଯୋଗେଶ୍ୱରେଶ୍ୱର, ଯୋଗେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ସାଧନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ହେବେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ମାନେ ଆରାଧନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗମାୟା ବିବିଶ୍ୱୟା, ଯୋଗମାୟାର ଶକ୍ତିଟା କେମିତି, ପ୍ରଭୁ କେମିତିକା 16,108 ରାଣୀଙ୍କ ସହ ରହି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ନାରଦ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେଠି ରୁକ୍ମିଣୀର କଥା ସରିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରେ ପଶିଲେ, ଦେଖିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟନ୍ତ ମକ୍ଷୀ ତତ୍ରାପି ପ୍ରିୟୟା ଚୋଦ୍ଧବେନୁଚ। ସେଠି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଡ଼େ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟତମ ପାତ୍ର ତ ଉଦ୍ଧବ ତାଙ୍କ ପାଖ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୂଜିତ ପରୟା ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ଥାନାସନାଦିଭି। କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଯାଇ ସେ ଦେଖନ୍ତି ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ଓ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ ଘରେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ସିଏ ଓ ଉଦ୍ଧବ 3 ଜଣ ବସିକିରି ଅକ୍ଷ କ୍ରୀଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅକ୍ଷୀ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପଶା ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ନାରଦକୁ ଦେଖିଦେଇକି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରିବା କଥା ପୂଜା କଲେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ଆସନ ଦେଲେ, ସବୁ କିଛି କରିକିରି ପୂଜା, ଶୀତ ପୂଜାଟାକୁ ଭଲ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ସେତେ କହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ତାପରେ ପୃଷ୍ଠ ଚାବିଦୁଷୁ ବାସୁ କଦା ଆୟତ ଭବାନୀତି ଧ୍ରିୟତେ କିଙ୍ଗିନୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାନାଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣୈଃ ଅଶ୍ୱଧାଦିଭିଃ। ତାପରେ ଭଗବାନ କିଛି ଜାଣିନଥିବା ବୋଲି ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ଭଗବାନ କିଛି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଲେ, ନାରଦ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଠି ତାଙ୍କ କଥା ସିଏ ହେଲା, ଏଠି ଆଉ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ, ସେ ସତେ ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ତେବେ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ପଚାରିଲେ, ପୃଷ୍ଠଶ୍ଚାବିଦୁଷୁ ବାସୁ କଦା ଆୟାତ ଭବାନୀତି। ଆଉ କ'ଣ, କେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିଲେ? ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସିଲେ? ତମ ଘରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶିଲେ, ଆଉ ଏଗିଲେ ଆସିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କି ନାହିଁ? ନା, ସେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ନା, ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଆସିଲେ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଠି ପୁଣି ଦେଖୁଛି। ତା ପାଠ ଏଇଆ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପ୍ରଭୁ କଲେ, କେତେବେଳୁ ଆପଣ ଆସିଲେଣି? ଧ୍ରିୟତେ କିଙ୍ଗୁ ପୂର୍ଣ୍ଣା ନାହିଁ, ଆପଣ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ଦେବି, କ'ଣ କରିବି? ସିନା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ଅନେକ କାମନା ବାସନା ଅଛି, ମାଗିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାକୁ ସିନା କ'ଣ ଦେବା? ଆପଣ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ଆପଣ ତ କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ, କି ମାଗିବାର ନାହିଁ, କି ନେବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ଦେବି? ପୂର୍ଣ୍ଣା ନାହିଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣୈଃ ଅଶ୍ୱଧାଦିଭିଃ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ,
ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ କେତେ ନ୍ୟୁନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ନିଜେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ଆମର ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଅଶ୍ଲାଧି। ମୁଁ ହେଲି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ମାନେ ନିଜକୁ କେତେ ହୀନ କରିକିରି କହୁଛନ୍ତି। ନାରଦ ନାୟକ ଏଭଳିଆ କହିଲେ, ଅଥାପି ଗୃହିଣୁ ବ୍ରହ୍ମନ୍ ଜନ୍ମୈତତ୍ ଶୋଭନଂ କୁରୁ ସତୁ ବିସ୍ମୃତ ଉତ୍ଥାୟ ତୁଶ୍ରୀର ଅନ୍ୟତ ଅଘାତ ଗୃହମ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ନୁହେଁ, କ'ଣ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ତଥାପି ବ୍ରୁହିଣୁ ବ୍ରହ୍ମ, ତଥାପି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ଆପଣ କହନ୍ତୁ ଜନ୍ ମା ଏତତ୍ ଶୋଭନଂ କୁରୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କହନ୍ତୁ, ମୋତେ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ସେବା କରିବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର। ସତୁ ବିସ୍ମୃତ ହଉ ଥାଏ। ନାରଦ ସ୍ଥାନୀୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଭଲ, ଆଉ ସେ ତ ଦେଖିନି ଠିକ୍ ପୁଣି ଦେଖୁଛି, ତୁ ତ ବୁଲୁଛି, ଇଏ କ'ଣ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନେବୁ କ'ଣ ଦେବି, ମୁଁ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ହଉ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଉଠିକିରି କିଛି ଆଦେଶ ଆମେ କହିଲେନି, ତୁଶ୍ରୀ ଅନ୍ୟତ ଅଘାତ ଗୃହମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ବସିଲେ। ତତ୍ର ଅପି ଆଚଷ୍ଟ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଲୀଳୟନ୍ତମ୍ ସୁତାନ୍ ଶିଶୁନ୍ ତତ୍ତୁ ଅନ୍ୟଶ୍ରୀ ଗୃହେ ଅପଶ୍ୟନ୍ ମଜ୍ଜନାୟ କୃତୋଦ୍ୟମମ୍। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଗଲା, ଆସିକି ସେଠି ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ପୁଅକୁ ଧରିକିରି ଖେଳଉଛନ୍ତି। ଗେଲ ଚାଲିଛି ପିଲା ଖେଳ, ଆଉ ଟିକେ ପିଲା ସୁତାନ୍ ଶିଶୁନ୍, ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଧରିକିରି ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଦେଲେ ପୁଣି ଚାଲିଲେ। ତତୁ ଅନ୍ୟଶ୍ରୀ ଗୃହେ ଅପଶ୍ୟତ୍, ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜୁହନ୍ତଞ୍ଚ ବିତାନାଗ୍ନି ଜଦନ୍ତଂ ପଞ୍ଚଘେୟମଖୈଃ ଭୋଜୟନ୍ତଂ ଦ୍ୱିଜାନ୍ କ୍ୱାପି ଭୁଞ୍ଜାନଂ ଅବଶେଷିତମ୍। क्वचित जुहन्तम, ଆଉ ଉଠିକି ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ଚାଲିଛି, ମାନେ କୁଣ୍ଡ କରିକିରି ତା ଦେହରେ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛନ୍ତି, ଆହୁତି ଦିଆହେଉଛି। ଯଦନ୍ତମ୍ ପଞ୍ଚଭିମଖୈଃ, ଯଦନ୍ତ ହୋମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଭୋଜୟନ୍ତଂ, ଆଉ ଉଠି ଦେଇକି ଦେଖିଲା ଆସିକି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଭୋଜନ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁଞ୍ଜାନ, ଏବଂ ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଖାଉଛନ୍ତି। କ୍ୱାପି ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍ଗୁପାସିନମ୍ ଯଦନ୍ତମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ବାକ୍ ଯତମ୍ ଏକତ୍ର ଚାଷିଚର୍ମଭ୍ୟାଂ ଚରନ୍ତଂ ଅଶିବର୍ତ୍ମସୁ। କୋଉଠି ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନା ଚାଲିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟା ସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଜପନ୍ତଂ ବ୍ରହ୍ମ ବାକ୍ ଯତ, ଯତ ବାକ୍ ମାନେ ବାକ୍ ସଂଯମ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହାକୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସିକିରି ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକତ୍ର ଚାଷୀ ଚର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ଆସିକି ଚର୍ମ ଢାଲ ଏବଂ ଗୋଟେ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଚରନ୍ତଂ ଅଶିବର୍ତ୍ମସୁ, ତରବାରୀ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡା ଧରିକିରି ନିଜକୁ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଖଣ୍ଡା ଚଳେଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଶ୍ୱୈଃ ଗଜୈଃ ରଥୈଃ କ୍ୱାପି ବିତରନ୍ତଂ ଗଦାଗ୍ରଜମ୍। ଗଦାଧାରୀ ବଳରାମ ରହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଯାହାର, ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ, ସେ ଆଉ ଉଠି ଦେଖିଲା ଆସିକି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ହାତୀ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି ରଥରେ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି। এই প্রকার কোটি କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯାଇକିରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆସିକି ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଦୌଡ଼ିଲେ ସାରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଘରୁ ଗଲା, ଆସିକି ପ୍ରଭୁ ବାହାରିକିରି ହାତୀରେ ବସିକି ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଉଠିଗଲା, ଆସିକି ରଥରେ ବସିକି ଚାଲିଲେଣି। ଏଇ ତ ଆଉ କ'ଣ କ୍ୱଚିତ୍ ଶୟାନଂ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍କେ ସ୍ତୂୟମାନଂ ଚ ବନ୍ଦିଭିଃ। ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖିଲେ
ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଦୀମାନେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୟନ୍ତଞ୍ଚ କଶ୍ଚିତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଭିଃ ଚୋଦ୍ଧବାଦିଭିଃ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ାରତଂ କ୍ୱାପି ବାରମୁଖ୍ୟାଃ ଅବଳାବୃତଂ ମନ୍ତ୍ରୟନ୍ତଞ୍ଚ କଶ୍ଚିତ୍। ଆଉ କୋଉଠି ବସିକିରି ରାଜ୍ୟ କଥା ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରଭୃତି, ଉଦ୍ଧବ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ କୋଉଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଷୟର ସମାଧାନ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ବୋଲି। ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖିଲା ଆସିକି ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ବାରମୁଖ୍ୟା ଅବଳାବୃତ, ନିଜର ପତ୍ନୀ ସହିତ ଅନେକ ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ପୋଖରୀରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଚାଲିଛି। କ୍ୱଚିତ୍ କୁତ୍ରଚିତ୍ ବୀଜମୁଖୀଭ୍ୟଃ ଦଦତଂ ଗାଃ ଷୋଳଂକୃତାଃ ଇତିହାସ ପୁରାଣାନି ଶୃଣ୍ୱନ୍ତଂ ମଙ୍ଗଳାନି ଚ। ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖିଲା ଆସିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିକିରି ଅଳଙ୍କୃତ ସୁନା, ଶିଙ୍ଗରେ ସୁନା ରହିବ, ପାଦରେ ରୂପା, ବେକରେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ବନ୍ଧା ହେଇ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ଭରା ହେଇକିରି ଗାଇକି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ। ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖିଲା ଆସିକି ଇତିହାସ ପୁରାଣାନି ଶୃଣ୍ୱନ୍ତଂ ମଙ୍ଗଳାନି ଚ। ପୁରାଣ ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ବସିଛନ୍ତି, ପୁରାଣ ଚାଲିଛି, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖିଲା ଆସିକି ହସନ୍ତಂ ହାସ୍ୟ କଥୟା ଗଦାଚିତ୍ ପ୍ରିୟୟା ଗୃହେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିୟତମା ଘରେ ପ୍ରଭୁ ବସିକିରି ହସ କଥା ଚାଲିଛି, ହାସ୍ୟରୋଳ ଚାଲିଛି। କ୍ୱାପି ଧର୍ମଂ ସେବମାନଂ ଅର୍ଥକାମୁ ନ କୁତ୍ରଚିତ୍ ଅର୍ଥକାମଂ ଚ କୁତ୍ରଚିତ୍। କୋଉଠି ଯାଇକିରି ଦେଖିଲା ଆସିକି ନାରଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ସଭା ହେଉଛି, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା, ଧର୍ମ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ଆସିକି ଅର୍ଥ ଏବଂ କାମନା, ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା, କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଆସିବ, କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ଏ ଅର୍ଥ ଏବଂ କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା କଥା, ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ଚାଲୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା ନାରଦ ଆହୁରି କ'ଣ ଦେଖିବେ। ହରିବ ହରିବ ହରିବ।